साल 2006 में समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले चंद्रशेखर घोष के एक प्रोग्राम ने गरीब परिवारों की सब मुश्किलें आसान कर दी। One lady has come in the group meeting asking the money, and all other existing poor women refused it. Then they say that she is very much poor, she cannot be handle this money, and she will not return back the money. Then we found on that we can be try to make a different model where loan will be not there, but funding will be there, confidence building will become on that, and these people gradually like to build up their career and as an entrepreneur. In 2006, Bandhan Kunagat launched the Hardcore Poor program with the goal of transforming the lives of the extremely poor women in rural India. In Telangana's Bhadradri Kottagudem district, in the year 2014-15, ITC Mission Suneharakal and Bandhan Kunagat came together to launch the THP program. In 2021-22, Bajaj Finserv came along with Bandhan Kunagat in Khammam district with 3,000 beneficiaries. Their tale is common, the tale of extraordinary perseverance and strength. Today, these women are the primary breadwinners of their families and strive to provide a fulfilling life to their family members. Having lived on the margins for years, these women are gradually becoming a part of their immediate social and economic system. నమస్కారం, నా పేరు పెరుమాలపల్లి మోహన్ రావు. ఖమ్మం రూరల్ మాజీ జెడ్పీటీసీ స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యకర్తగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈ మండలంలో బంధన్ కొన్నాగర్ సంస్థ బజాజ్ సహకారంతో ఈ మండలంలో ఒక 200 మంది మహిళల్ని సెలెక్ట్ చేసే దానికోసం వాళ్ళు నిలిపే దానికోసం మంచి సర్వీస్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాము. ఈ మండలంలో 14 గ్రామాల్లో వీళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ 3 రోజుల పాటు వాళ్ళు ట్రైనింగ్లు ఇచ్చేసి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా బతికే దానికోసం వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడే దానికోసం మంచి ప్రయత్నం చేసినటువంటి బంధన్ సంస్థకి కొండగర్ సంస్థకి ప్రత్యేక అభినందనలు, వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళ మహిళల్లో ఒక ధైర్యాన్ని నిలిపినటువంటి సంస్థ ఇవాళ బంధన్ సంస్థ. అదే సందర్భంలో ఇవాళ ఏ పని చేయాలో వచ్చినా, ఏ పని జరగాల్సి వచ్చినా, ఒక సంక్షేమ పథకం రావాలన్నా రూపాయికి ₹10 ఖర్చు ఈ స్థితులలో పైసా కూడా మిస్యూజ్ కాకుండా వాళ్ళే పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళు 200, 300, 400 సంపాదించుకుంటా ఉన్నాం. ధైర్యం వచ్చేసింది మాలో. మా పిల్లల్ని చదివించుకున్నాం, మా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాము, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా జరుపుకుంటాం అనేది ఒక ధైర్యాన్ని నింపినటువంటి సంస్థకి బంధన్ కొండగర్ సంస్థ బజాజ్ సహకారం చేస్తున్న సంస్థకి ప్రత్యేక అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Gave these women a range of livelihood options. They were shown the occupation and they were confident about keeping in mind the local conditions and ease of running a particular enterprise. Regular hand-holding and guidance gave them the necessary skills and confidence to make the chosen enterprise a great success and their lives better. Tumpala Nirmala belongs to Tendarupalli village, Khammam rural. She was deserted by her husband and she has one daughter. She too used to work as a daily labor. She was not able to get sufficient income to run her family. It's Bajaj Finserv and Bandhan Kunagat who came forward to help her set up a grocery shop. She saved some money now and has started a secondary business of tailoring also. She feels very proud to educate her daughter, and the credit of this goes to Bajaj Finserv and Bandhan Kunagat. నమస్తే సార్, నా పేరు నిర్మల సార్, మాది తెల్లారిపల్లి సార్. నా పేరు దుంపల నిర్మల. మా ఆయన 2 సంవత్సరాల కిందట చనిపోయింది సార్. పాపకి 6 నెలల పాప అయితే 3 నెలల గర్భిణితో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ సార్. నేను కూలి పనికి వెళుతూ ఉండేదాన్ని సార్. బంధం సంస్థ అనే సంస్థ వాళ్ళు సార్లు వచ్చి నన్ను సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు సార్. నాకు కిరాణం ఇప్పించి ఎట్లా అభివృద్ధి చెందేటట్టు చేశారు సార్. నన్ను రూపాయి వెనకేసుకొని మిషన్ తెచ్చుకొని మిషన్ కూడా కుడుతున్నా సార్. ఇప్పుడు నేర్చుకొని అభివృద్ధి చెందుతాను సార్. ఫస్ట్కు 300 కాడ నుంచి
సరుకులు తేపకొకటి తెచ్చుకుంటూ అభివృద్ధి చెందుతున్నా సార్. ఇప్పుడు మంచిగా పిల్లగాళ్ళని స్కూల్కి పంపిస్తున్నా. ఇప్పుడు ఒక స్తోమతలోకి ఉన్నా సార్. బంధం సంస్థ వల్ల అందరికీ రుణపడి ఉంటాను సార్. మీకు కృతజ్ఞత సార్. దండం. Bollagani Anuradha. She belongs to Mamalagodam, Khammam municipality. Her husband died 8 years ago due to some health problems. She has one daughter who is 12 years now, and she lost her husband when her daughter was just 4 years of age. She has faced many problems. There was no one who took care of her and her daughter. She also worked as a daily labor but was not able to get sufficient income. A few months later, it is Bodhan Konagad who has helped her start the fast food business to sustain her economically and socially. నమస్తే అండి. నా పేరు అనురాధ. మాది అన్నారగూడెం, తల్లాడ మండలం. బతకటానికని ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ఒక పాప బాబు. మా ఆయన చచ్చిపోయి 8 సంవత్సరాలు అయింది. నేను వాటిలో పనికి వెళ్తుంటే ఒక 300 ఇచ్చేవాళ్ళు. అవి సరిపోకపోతే ఇట్లా బండి పెట్టుకున్నా. బంధన సంస్థ వాళ్ళు సర్వే చేస్తుంటే ఒంటరి మహిళకి ఇస్తామని. అయితే ఏంటని నేను కనుక్కోవటానికి వెళ్తే నేను కూడా ఇట్లా అని చెప్పుకుంటే నా పరిస్థితి సర్వే చేశారు. నా గురించి ఓకే చేశారు. నాకు కూడా 10,000-12,000 రూపాయలు సాయం చేశారు. 3 రోజులు మీటింగ్కి రమ్మన్నారు, వెళ్ళా. అట్లాగే ఇక నాకు సరుకులు కూడా ఇచ్చారు. ఆ సరుకుల వల్ల డెవలప్ చేసుకున్నా. డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు ఒక 500-600 ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండి చేసుకుంటున్నా. నా పాపని నా బిడ్డని బడికి పంపించుకుంటున్నా. ఇంటికాడ ఉండి బండి పెట్టుకుంటా వ్యాపారం చేసుకుంటూ కొంచెం వెనకేసుకొని బ్యాంకీలో కూడా జమ చేసుకోవటం అవుతుంది. ఇట్లా వీళ్ళు నాకు సాయం చేశారు. వందనా సంస్థ వాళ్ళకి నా ఉదయపూర్వంగా వందనాలండి. Pottu Rani belongs to Saradhi Nagar, Khammam municipality. She has been suffering for many years as she has not been able to fulfill even her minimum needs. She has worked as a daily labor but was unable to find enough work and thus insufficient income. She too has faced many problems. Bajaj Finserv has intervened and helped her start a cosmetic business. With her hard work and support from Bodhan, she has been able to grow an asset and now she has sufficient income and is quite happy. నమస్తే సార్. మాది పేద కుటుంబం. మా ఆయన చనిపోయిండు. అయితే నాకు 2 పిల్లలు సార్. నా పేరు రాణి. కూలి పని 4 పని చేసుకుంటూ మేము బతుకుతున్నాం. మేము పిల్లల్ని చదివించుకుంటా అట్లా బతుకుతున్నా. అట్లా కాలం గడిచిపోతుంది. అంతలోకినే బంధన సారులు ఇల్లు తిరుక్కుంటా అందరికీ పేర్లు రాస్తున్నారు. రాతంటే నేను ఏందని నేను పోయి నా పేరు రాపించుకున్నా. నా పేరు రాశారు. రాసిన కాడి నుంచి 3 రోజులు మీటింగ్కి రమ్మన్నారు సార్. 3 రోజులు మీటింగ్ పోయినా. అయితే నాకు నువ్వేం చేస్తావమ్మా అని నన్ను అడిగారు. సారు నేను ఈ పని చేయలేకపోతున్నా, నాకు ఏదన్నా ఒక ఫ్యాన్సీ షాప్ లాంటిది నాకు ఏదన్నా ఇస్తే నేను అది అమ్ముకుంటా సారు అని చెప్పారు. నాకు అట్టనే అది ఇచ్చారు. ఫ్యాన్సీ షాప్ ఇచ్చారు సారు. అది బజారు తిరుక్కుంటా ఈ బండి మీద నేను అమ్ముకుంటా రోజుకు 400-500 అట్లా వస్తున్నాయి మాకు. అది మేము మంచిగానే ఉన్నది సార్. నాకు బంధన సార్ వాళ్ళు నాకెంతో మేలు చేశారు. నాకెంతో ఉపయోగపడ్డది. నేను నా కూలి పోను రోజుకు 100-200 నేను వెనకేసుకొని నేను బ్యాంకీలో కూడా సమకూర్చుకుంటున్నాను సార్. ఇంత సాయం చేసిన బంధన వాళ్ళకి నాకు కృతజ్ఞత. Gangaboyina Madhavi belongs to Mamillagodam, Khammam municipality. She got married and after a year, her husband started creating a problem. He did not take care of her family and got addicted to alcohol. Every day was a torture for her. At last, unable to bear her husband's treatment, she left her husband when her children were barely 4 or 5 years old.
Then she started working as a servant maid in the houses of different people. But she was not able to make sufficient income to run her family. Then it is Bodhan who again came to the aid of this girl and helped her start a tea stall business. This has changed the life of her family, and now she is doing very well. నమస్తే సార్, నా పేరు మాధవి. మాది మావల్లిగూడెం బంధన్ ఆఫీస్ నుంచి సర్వేకి వచ్చారు సార్. సర్వేకి వస్తే నేను తెలుసుకొని అక్కడికి ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్. నాకు 3 రోజులు మీటింగ్ చెప్పారు సార్. 3 రోజులు మీటింగ్ ఉందంటే వెళ్ళాను సార్. వెళ్ళిన తర్వాత బంధన్ ఆఫీస్ నుంచి నువ్వు ఏ వ్యాపారం చేస్తామంటే టీ స్టాల్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పాను. సరుకులు ఇచ్చారు సార్. 11,000 15,000 సరుకులు ఇచ్చారు. దాన్ని తీసుకొని టీ స్టాల్ పెట్టాను సార్. ఇళ్ళలో పని చేసుకొని మేము 3 ఉంటాం సార్ ఇంట్లో. పాప 2 పిల్లలు సార్. నేను 2 పిల్లలు ఉంటాను సార్. మా భర్త ఎప్పుడో వదిలేశారు సార్. ఇళ్ళల్లో పని చేసుకొని బతుకుతూ మా పిల్లల్ని చదివించుకుంటున్నాను సార్. టీ స్టాల్ నడుపుకుంటూ రోజుకు 300-400 చొప్పున దాస్తున్నాను సార్. ఇంకా మా పిల్లలు బాగా చదివించుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్. దీనివల్ల నాకు నష్టమే లేదు సార్, లాభమే ఉంది సార్. మంచిగానే బంధన్ ఆఫీసుని వారు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. Gudimetla Nagamani. She belongs to Bokkalagatte, Khammam municipality. Her husband died in an accident a few years ago. Her family was in a very bad situation. She also went to work as a servant maid, but was not receiving sufficient income. She has 2 children and has not been able to send them to school. After a few years, Bodhan has selected her and introduced their activity to her, and she has been provided with some aid to start off a pottery business. Now she is doing very good business, and she is also sending her children to school. నమస్కారం సార్, నా పేరు నాగమణి. నాకు 2 పిల్లగాళ్ళు. మా ఆయన మేము ఉండేవాళ్ళమండి. మా ఆయన 4 సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయాడండి. అప్పటి నుంచి నేనే పిల్లగాళ్ళతో కూలి పని చేసుకుంటా జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నానండి. ఇంకా పిల్లగాళ్ళతో నాకు గడవనట్టు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేటోళ్ళమండి. అట్లా ఒకసారి బంధం సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి మీకు సాయం చేస్తామని అన్నారండి. అయితే మీకు సాయం కుండలు అమ్ముతా సార్ సంగతి అని చెప్పాను. చెప్తే సరే అమ్మ నీకు కుండలు ఇస్తాము అని చెప్పారు. అట్లా పోయి ఆ సార్ని కలిశాను. ఇట్లా 3 రోజులు మీటింగ్ పెట్టారు. మీటింగ్ పెట్టి సామాన్లు సరుకులు ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత కుండలు వేసుకొని బేరం చేసుకుంటా మంచిగానే ఉంటాను సార్ ఇప్పుడు. అయితే కొద్దిగా కూడబెట్టుకుంటా కొద్దిగా జమ చేసుకొని మళ్ళీ కుండలు వేసుకుంటా వ్యాపారం సాగించుకుంటా మంచిగా ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు పిల్లగాళ్ళను కూడా చదివించుకుంటా. చాలా కష్టాలు పడ్డాను సార్ ఇంతకుముందు. వెళ్ళకుండా ఆ పనికి ఈ పనికి పోయి ఇబ్బందులు పడ్డా. వెళ్ళేది కాదు. పిల్లగాళ్ళను స్కూల్కి పంపించాలన్నా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను. బంధం సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ఆదుకున్నారు సార్. చాలా విధంగా ఉపయోగపడ్డారు. బంధన్ వాళ్ళకి నేను రుణపడి ఉన్నాను సార్. So, how does it all happen? Is it easy to select a group of disadvantaged women, motivate them, and transform their lives? Let's take a look at the entire process. This is a participatory rural appraisal, PRA. A representative from every family of this village is present here. Bajaj Finserv came along with Bandhan Kunagad. Villagers are going through a democratic process by which they will identify the most deprived families or women of their village. Once they have been identified, a household survey takes place to verify the selected women. The women are encouraged to select the enterprise they feel confident about. A meticulous confident building and training program follows. Then, the assets are distributed. As the women receive the assets, they start the business with the support of the field workers. This begins another round of training. Weekly meetings are held to discuss business problems as well as to impart education
and healthy habits and benefiting lifestyle skills. A second round of asset distribution follows. With an increase in income, saving habits develop. Healthier lifestyle is adopted. The beneficiaries here are already on their own. With an increased income, a strong mental state and healthy lifestyle, these rural women have proven their mettle and they are ready for bigger dreams and bigger challenges.